الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح: باب النكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وقال حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين الجهدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع ابن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولعليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غط، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة أنتنطه، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى رجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبرد جديد غط، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصله ذاك؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مح. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقال حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبده ابن سليمان عن عبد العزيز ابن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن ربيع ابن سبرة ابن بعبد قال سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بتمتع من النساء. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة أيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردين، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة
ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وقال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وقال حدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد أن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح ومتعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض بالرجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت متعة تفعل على أحد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن زبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله أنه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. نعم أحسن الله إليك. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر وبردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وقال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسانية. وقال حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي
عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وأن لحوم الحمر أهلية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في المتعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وأن لحوم الحمر إنسانية. وقال حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي ابن أبي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وأن أكل لحوم الحمر إنسانية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وأن أكل لحوم الحمر إنسية. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengar hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam bab pembahasan haramnya nikah mut'ah. Dan ini adalah keistimewaan dari Sahih Muslim, di mana dia mengumpulkan secara menyeluruh riwayat-riwayat yang sahih dalam satu topik. Makanya kita dalam satu bab itu banyak hadis yang dimunculkan. Terkadang melalui jalur sanadnya atau jalur periwayatannya, dan terkadang adalah lafaz-lafaznya, sehingga pembahasannya itu lebih lengkap. Berbeda dengan Imam Bukhari dalam satu bab terkadang dia mengumpulkan atau mencantumkan satu hadis atau dua hadis atau tiga hadis, dan terkadang satu hadis itu berulang sesuai dengan tujuan dia adalah untuk memahami sebuah hadis. Kita sudah mempelajari sebelumnya beberapa hadis. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 ini, yaitu dari Sabrah atau dari Rabi' bin Sabrah anna abahu ghaza ma'a Rasulullah fath Makkah. Rabi' bin Sabrah dia menceritakan bahwasanya bapaknya berperang bersama Rasulullah SAW di masa ditaklukan kota Mekah. Qala fa'aqamna biha 15. Kami tinggal di Mekah 15 hari. Thalathina baina lailatin wa yaumin, ya 30 antara malam dan siang. Fa'adzina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa. Nabi mengizinkan kepada kami untuk bersenang dengan wanita, yakni maknanya adalah nikah mut'ah. Fakharajtu ana wa rajulun min qaumi. Lalu aku keluar bersama seseorang dari kaumku.
wali alaihi fadlun fil jamal, aku lebih memiliki kelebihan daripada dia di dalam ketampanan. Jadi dia lebih tampan. Wa huwa qaribun minad damamah, dia sedikit jelek, ya. Ma'a kulli wahidin minna burdun, masing-masing di antara kami memiliki kain yang diletakkan di pundak, yakni selendangnya, ya, atau kain serbannya. Faburdi khalaqun, yakni kainku atau serbanku ini sudah kusang. Wa amma burdu bin ammi burdun jadidun, adapun kain anak pamanku kain yang baru. Kalau dia sudah lama, jadi jelek. Abdun hatta idza kunna bi asfali makkata aw bi a'laha fatalaqatna fatatun mithlul bakratil antanatah, sehingga kami berada di bawah Mekah atau di atas Mekah, yakni bagian utara atau selatan. Lalu kami berjumpa dengan kami seorang anak gadis yang cantik, ya, bikr, perawan, antanatah maknanya adalah aita, yaitu lehernya panjang, yang menunjukkan kecantikannya. Faqulna hal laki an nastamti'a minki ahaduna, apakah boleh salah seorang di antara kami menikahimu, ya, yakni nikah mut'ah. Qalat wa madza tabtulani, apa yang kalian berikan? Fa nasyara kullu wahidin minna burdahu, masing-masing dari kami membentangkan kainnya. Fa ja'alat tanzuru ila ar-rajulaini, wanita itu mulai melihat kepada laki-lakinya. Wa yaraha sahibi tanzuru ila idfiha, lalu temanku melihat, ya, melihat ke tubuhnya. Faqala inna burda hadha khalaqun wa burdi jadidun ghattun addun. Dia mengatakan ini kain ini lama tapi kainku lebih baru. Fataqul, dia mengatakan burdu hadha la ba'sa bihi. Wanita tadi mengatakan bahwasanya kalau kain yang ini enggak apa-apa. Thalatha mirarin aw marratain, 3 kali atau 2 kali. Thumma istamta'tu minha falam akhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menikahinya, nikah mut'ah. Kemudian falam akhruj, aku tidak keluar sampai Rasulullah SAW mengharamkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah kisah yang terjadi, yaitu di masa ditaklukkannya kota Mekah, dan kemudian Nabi SAW mengharamkan, ya, nikah mut'ah pada waktu itu. Dan perkataannya wa yaraha sahibi yanzuru ila adfiha,
Imam Nawawi dia mengatakan fi hadzal hadits dalilun ala annahu lam yakun fi nikahi mut'ah waliyun wala syuhud. Bahwasanya di dalam nikah mut'ah itu tidak ada wali yang akan menikahkannya, tapi perempuan itu yang menikahkan diri sendiri. Kemudian tidak ada juga saksi. Ya. Hadis yang kedua, kharajna ma Rasulillah amal fath ila Makkah fadzakar mithl hadha hadis bimithli hadis Bishr wa zada qalat wa hal yasluhu lidhak wa fi qala inna budda hadha khalqun mah. Jadi masih menjelaskan hadis yang sebelumnya bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah pada tahun ditakluknya kota Mekah. Ya. Kemudian ungkapan si wanita apakah bisa cocok itu? Ya. Yakni kain tadi. Dia mengatakan ini adalah kain yang sudah lama. Hadis yang berikutnya masih dari Sabra al-Juhani, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia bersama Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wa inna Allah harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita dengan mut'ah. Telah berlalu, dibolehkan. Wa inna Allah harrama dhalika, wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka pada tahun ditakluknya kota Makkah itu juga di awalnya 3 hari dibolehkan. Setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Siapa yang memiliki hal itu dari wanita-wanita yang dinikahi secara mut'ah, maka lepaskan dia. Ya. Dan jangan kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepadanya. Yakni mahar yang telah dikasihkan itu enggak boleh diambil lagi. Ya. Nah, ini menunjukkan pertama di dalam hadis ini tasrih, yakni penjelasan yang konkret. Ya, bahwa di sini terdapat al-mansukh wan nasikh fi haditsin wahid. Yang dihapus hukumnya dan yang penghapusnya dalam satu hadis. Dalam satu lafaz. Dalam salah satu redaksi. Di situ disebutkan, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Yang dihapus mana? Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Yang menghapus hukum itu, yang hukum yang sebelumnya yang dihapus, izin untuk nikah mut'ah. Penghapusnya mana? Allah telah mengharamkannya. Jadi dalam redaksi yang satu redaksi itu ada dihapus hukum pembolehannya dan ditetapkan hukum yang mengharamkannya. Hal ini seperti hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku melarang kalian menziarah kubur, maka ziarahilah. Berarti dahulu dilarang untuk menziarah kubur, kemudian sekarang dibolehkan untuk menziarah kubur. Ya.
berarti ada yang dihapus hukumnya dan yang penghapusnya dalam satu redaksi. Ya. Nah, yang ini kebalikan, izin dulu kemudian datang pengharamannya. Wa fihi tasrih bi tahrimin nikahil mut'ah ila yaumil qiyamah. Dalam hadis ini penjelasan yang nyata bahwa pengharaman nikah, haramnya nikah mut'ah sampai hari kiamat. Wa annahu yata'ayyan ta'wilu qawlihi fil hadits as-sabiq annahum kanu yatamatta'una ala ahdi Abi Bakr wa Umar ala annahu lam yablughhum an-nasikh kama sabaq. Bahwa hadis yang sebelumnya yang mana mereka yang mengatakan bahwasanya mereka melakukan mut'ah sampai zamannya Abu Bakar dan Umar. Ya, maka harus ditakwil, dipahami bahwa mereka yang masih melakukan itu belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkannya. Belum sampai kepada dia. Berarti dia masih menganggap boleh berdasarkan maklumatnya sebelumnya. Sementara sebenarnya Nabi telah mengharamkannya. Kapan? Pada tahun ditaklukannya Mekah. Sampai hari kiamat. Maka tidak boleh lagi nikah mut'ah itu. Ya, haram hukumnya. Sama dengan pelacuran. Ya, sama dengan pelacuran. Wa fi anna al-mahr alladhi kana a'taha yastaqirru laha wa la yahillu akhdhu syai'in min. Bahwasanya mahar yang diberikan, bayaran yang diberikan itu adalah menjadi miliknya si perempuan. Tidak halal untuk diambil kembali. Wa in faraqaha qabla al-ajal musamma, walaupun dia tinggalkan wanita itu sebelum masanya berakhir. Dia mengatakan seminggu, dia pakai 3 hari, ya, maka nggak boleh lagi dia mengambil apa yang sudah diberikannya. Kama annahu yastaqiru fi nikahil ma'ruf al-mahr musamma bil wata' wa la yasqut minhu syai'un bil furqati ba'dahu. Sebagaimana mahar itu tetap menjadi milik si perempuan di dalam nikah yang biasa. Apabila ya sudah disebutkan maharnya dan dia sudah menggauli istrinya, maka tidaklah gugur sedikit pun dari mahar itu, ya, karena disebabkan oleh perpisahan setelah itu, setelah digauli istri, maka dia berhak mendapatkan mahar semuanya. Nah, nikah mut'ah sekali lagi adalah sudah haram, sudah diharamkan oleh Nabi SAW. Semua hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya pada zaman Abu Bakar dan Umar masih ada, lalu Umar mengharamkan, itu dalam kasus orang itu sendiri cuma. Ya, ini kenapa? Dia tidak tahu tentang pengharamannya. Hadis berikutnya masih dari Sabrah Al-Juhani, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi hina dakhalna Makkah. Nabi memerintah kami untuk bermut'ah pada ditaklukannya Mekah pada saat kami masuk Mekah. Di awal masuknya dibolehkan. Setelah 3 hari setelah itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Thumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Kami belum keluar dari Mekah, Nabi telah mengharamkannya. Berarti Nabi mengharamkannya masih dalam
ketika beliau di Mekah pada saat ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian kembali kisah Sabra bin Ma'bad al-Juhani, anna Nabi Allah amal fath Makkah amara ashabahu bitamattu' minan nisa. Nabi SAW menyuruh pada waktu ditakluk ke Makkah, menyuruh sahabat-sahabat untuk mut'ah dengan wanita. Kenapa? Ya, waktu itu ya bahwasanya mereka tidak bawa istri. Kondisi ya panas dan yang lainnya. Ya mereka tidak bisa menahan dirinya. Maka dibolehkan oleh Nabi pada saat itu. Dan Nabi tidak pernah membolehkan mut'ah itu dalam keadaan orang yang mukim. Ya, orang mukim itu apa? Orang yang tinggal biasa, normal, kehidupan normal. Yang dibolehkan adalah pada saat dia bersafar. Ya. Fa kharajtu ana wa sahibi li min Bani Sulaim hatta wajadna jariyatan min Bani Amir. Kami keluar, saya dan sahabatku ya, dari Bani Sulaim sampai kami mendapatkan seorang wanita ya, dari Bani Amir. Ka'anna bakrata aita, maksudnya dia adalah wanita yang cantik. Fa khatabnaha ila nafsiha. Kami lamar dia kepada dirinya. Fa'aradna 'alaiha burdaina. Kami tawarkan kain ya kami kepadanya, faja'ala tanzuru fatarani ajmala min sahibi. Maka dia melihat aku lebih tampan dari temanku. Fatara burda sahibi ahsan min burdi. Dia melihat kain temanku lebih baik dari kainku. Fa'amarat nafsaha sa'atan thumma ikhtaratni ala sahibi. Kemudian dia berpikir, ya. Dia berpikir sesaat, kemudian dia memilihku dari temanku. Fakunna ma'ana salasan, yakni wanita-wanita mut'ah itu bersama kami 3 hari. Thumma amara Rasulullah SAW firaqihinna. Lalu Rasulullah menyuruh kami untuk berpisah dengannya. Nah, dalam hal ini ya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sudah mengharamkannya. Hadis berikutnya ada Nabi SAW naha an nikahin mut'ah. Nabi melarang an nikahil mut'ah, melarang dari nikah mut'ah. Juga hadis setelah itu Rasulullah SAW naha yaumal fathi an mut'atin nisa. Nabi Rasulullah SAW melarang pada hari ditaklukkan Mekah ya dari mut'ah nisa, yaitu nikah mut'ah dengan wanita. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW naha anil mut'ati zaman al-fathi mut'atin nisa wa anna abahu kana yatamatta' bi burdaini ahmarain. Rasulullah SAW melarang dari mut'ah pada zaman ditaklukkan di Mekah, yaitu mut'ah nisa, yakni nikah mut'ah. Bahwasanya bapaknya dahulu melakukan hal yang demikian dengan 2 kain yang merah. Kemudian hadis berikutnya bahwasanya Abdullah ibn Zubair qama bi Makkah, di Mekah dia berdiri. Dia mengatakan inna nasan a'mallahu qulubahum. Sesungguhnya ada manusia
Allah telah membutakan hati mereka. Kama a'ma absarahum, sebagaimana Allah telah membutakan mata mereka, pandangan mereka. Yuftuna bil mut'ah, mereka berfatwa membolehkan mut'ah. Yu'arridu bi rajulin, beliau menyindir seorang. Yani ada orang yang berfatwa di Mekah membolehkan untuk nikah mut'ah. Maka ini ya, yang dimaksud itu adalah Ibnu Abbas. Fanadahu faqala innaka la khilfun jafin. Lalu dia memanggilnya. Jadi mengatakan innaka la khilfun jafin, sesungguhnya engkau adalah orang yang kasar. La amri, demi Allah, laqad kanatil mut'atu tuf'alu ala ahdi imamil muttaqi. Nikah itu sungguh telah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ibnu Zubair mengatakan, fajarrib bi nafsik, wallahi la in fa'altaha la arjumannaka bi ahjarik. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, Abdullah bin Zubair adalah sahabat saghir. Ya. Dia adalah putranya Zubair, yaitu putra dari Asma binti Abi Bakar, yang lahir di waktu Haji Wada. Kemudian dia menguasai Mekah. Ya. Apa katanya kepada Ibnu Abbas, cobalah, jar binafsik, coba kamu. Kalau ini memfatwakan boleh, coba kamu lakukan. Demi Allah, jika engkau melakukannya, aku akan rajammu dengan batumu. Ya. Qala Ibnu Syihab fa akhbarana Khalid bin Muhajir bin Saif annahu bainama huwa jalisun 'inda rajulin ja'ahu rajulun fastaftahu fil mut'ah fa amara biha. فقال له ابن أم عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة. Lalu Ibn Syihab dia mengatakan, Khalid bin Muhajir bin Saif dia menjelaskan, memberitahukan kepadaku bahwa ketika kami duduk di samping seseorang, ya, taunya ada seorang datang minta fatwa terhadap nikah mut'ah. Lalu dia menyuruh untuk melakukannya. Kata Ibn Amr al-Ansari, tunggu dulu, dia katakan. Tapi orang itu mengatakan, mah ya apa? Demi Allah, sungguh ini telah dilakukan pada zamannya Nabi. Imam Muttaqin itu Nabi. Qala Ibn Amrah, annaha kana rukhsah fi awal Islam liman itturra ilaiha. Kata Abi Amrah al-Ansari, dia mengatakan, nikah mut'ah itu dahulunya adalah keringanan, ya, dispensasi, kemudahan, ya, di awal Islam bagi yang terpaksa untuk hal itu. Kal maitah, bagaikan bangkai, waddam, dan darah, walahmil khinzir, daging babi, yakni bagi siapa yang terpaksa untuk makan, kalau enggak dia mati. Berarti di sini bagi orang yang terpaksa, kalau enggak dia jatuh kepada zina. Pada zaman itu, ya. Tsumma ahkamallahu ad-dina wa naha anha. Lalu Allah tetapkan agama ini dan telah melarangnya. Ya. Jadi nikah itu sekarang mau terpaksa atau apa tidak terpaksa tetap haram. Mau safar atau tidak safar tetap haram. Ya. Berada di daerah, misalkan daerah apa ya? Daerah di negara kufar misalkan. Ya. Godaan banyak, tetap haram nikah mut'ah. Ya. Ya, yang seharusnya dilakukan adalah nikah yang halal, nikah yang benar. Bukan nikah mut'ah, karena nikah mut'ah adalah haram. Orang yang melakukannya adalah berdosa
pernikahannya adalah rusak. Ya. Ibnu Syihab dia mengatakan, wa akhbarani Rabi' bin Sabrah al-Juhani anna abahu qala kuntu istamta'tu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atin min Bani Amir bi burdaini ahmaraini thumma nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mut'ah. Ya. Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhani dia menjelaskan bahwasanya bapaknya dulu mengatakan bahwasanya aku melakukan nikah mut'ah pada zaman Nabi dengan seorang wanita yang dari Bani Amir dengan dibayar dengan 2 kain yang merah, lalu Nabi SAW setelah itu mengharamkannya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, na'anil mut'ah qala la ala innaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah wa man kana ata syai'an fala ya'khudhu. Sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah haram pada harimu sekarang sampai hari kiamat. Ya. Dan siapa yang pernah memberi sesuatu dengan itu, maka jangan dia mengambil sama sekali. Kemudian juga hadis Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan naha an mut'atin nisa yaum Khaybar. Nabi melarang menikah mut'ah pada ditalukannya Khaybar pada tahun ke-7. Ya, pada tahun ke-7 dari hijrah Nabi. Wa an akli luhumil humur al-insiyah. Ya. Dan melarang memakan daging keledai. Ya, daging keledai. Kemudian Ali bin Abi Talib mengatakan Rasulullah, innaka rajulun ta'ih. Engkau adalah seorang laki-laki yang sesat. Ta'ih itu yang tersesat di jalan. Nahana Rasulullah SAW bimithli hadisi. Nahana Rasulullah. Nabi telah melarang kita untuk melakukan hal itu. Ya. Begitu seterusnya dalam hadis hadis Ali dengan jalur yang lain bahwasanya Nabi telah melarang dari nikah mut'ah pada hari Khaybar, yakni talukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah dan ditaklukkan Mekah pada tahun ke-8. Ya, an luhumil humuril ahliyah, yaitu dilarang dari nikah mut'ah dan dilarang daging keledai. Nah, kemudian itu semuanya hadis sama, ya, hadis-hadis setelah itu. Nah, intinya di sini dahulu adalah dibolehkan. Kemudian di perang Khaybar diharamkan. Kemudian dibolehkan lagi ketika awal masuknya di Mekah. Kemudian masih di Mekah diharamkan sampai hari kiamat. Ya. Nah, orang-orang yang berdalih, ya, berdalih bahwasanya membolehkan, di antaranya adalah hadis-hadis yang tadi. Hadis di zaman Abu Bakar masih boleh. Jaga Umar baru boleh, baru Umar yang melarangnya. Kita sudah menjelaskan bahwa itu dilihat kepada secara hukum semuanya telah diharamkan oleh Rasulullah SAW di waktu ditaklukkannya kota Mekah. Namun bagi beberapa individu belum sampai kepadanya pengharaman tersebut. Ya, belum sampai kepada yang pengharam tersebut sehingga akhirnya baru dia mengharamkannya ketika sampai kepadanya dalil, yaitu pada zamannya Umar. Maka hukum di dalam atau bentuk dari pernikahan nikah mut'ah ini adalah nikah yang mana bayarkan maharnya ya sama dengan bayaran uang untuk bersenang-senang, ya ini sama dengan pelacur. Ya, dan tidak ada tidak berhak mendapatkan warisan. Qadhi Iyad mengatakan, wa tafqa ulama ala anna hadhil mut'ah kanat nikahan ila ajalin la miratha fiha
wa firaquha yahsulu binqida'il ajal min ghairi talaqin. Nikah mut'ah ini adalah nikah kontrak, nikah ke waktu tertentu yang tidak ada hak waris di dalamnya, ya, dan perpisahan terjadi apabila masanya sudah berakhir. Ya, kalau sudah expire nggak boleh lagi, ya, tanpa ditalak. Wa waqa'a al-ijma'u ba'da dhalika ala tahrimiha min jami' ulama illa rawafid. Ya, setelah itu terjadilah ijma' ulama atas pengharaman nikah mut'ah dari seluruh ulama kecuali Syiah Rafidah. Ya. Nah, jadi Iran sekarang, Iran, Irak dan Syiah-Syiah yang ada sekarang itu ada sebenarnya adalah Syiah Rafidah. Tapi mereka enggak suka dengan nama Rafidah, Syiah aja. Tapi keyakinan mereka Itsna Asyariyah, 12 meyakini 12 ya, imam, dan mereka adalah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain kecuali 7 orang. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran mereka 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang, yang dinamakan dengan Mushaf Fatimiyah. Ya. Mereka menghalalkan nikah mut'ah. Malahan mereka menganggap itu adalah amalan yang paling baik. Nah, kemudian wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yaqulu bi ibahatihi. Ibnu Abbas pada awalnya dia mengatakan membolehkan. Wa ruwiya anhu annahu raja'an. Diriwayatkan darinya bahwasanya dia sudah mengurungkan fatwanya, ya, bahwasanya dia telah bertobat dari perkataan itu. Qala wa ajma'a ala annahu mata waqa'a nikah mut'ah al-an hukima bi butlanihi sawan kana qabla dukhul aw ba'dahu. Ya, sepakat ulama bahwasanya kapanpun terjadi pernikahan mut'ah sekarang ini, kalau seandainya terjadi seperti itu, maka pernikahannya adalah batil. Baik sebelum masuk atau bergaul, menggaulinya atau tidak. Ya. Illa ma sabaqa min zafar wa ikhtalafa ashabu Malik hal yahiddul wati' fi yuhaddul wati' fi. Terjadi perbedaan pendapat pengikut Imam Malik, apakah diberi hukum hudud dalam masalah ini, ya. Wa madhhabuna madhab Syafi'i annahu la yuhaddu li syubhatil aqd wa syubhatil khilaf, karena dia tidak dihukum hukum had, hukum zina. Kenapa? Karena di situ ada syubhah aqd dan syubhal khilaf. Walhasil bahwasanya pernikahannya adalah batil, ya. Ulama telah sepakat bahwasanya nikah mut'ah itu adalah haram. Dan hati-hati, ya, nikah ini apabila nikah mut'ah ini, karena pertama, ya, ini adalah senjata bagi orang Syiah untuk menggait para pemuda dan menggait para manusia lah pada umumnya. Apalagi kalau seandainya tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh tertentu diajak nanti dimutahkan, lalu difoto. Ya, kadang-kadang ada dibawa ke Iran, kemudian lakukan yang demikian. Ya, akhirnya menjadikan sebuah rahasia, ya, untuk menutup mulutnya. Ya. Nah, kemudian dan ini nikah mut'ah ini, ya, bagi pemuda tentu apa yang disenanginya, tak apalagi kalau seandainya itu terselubung berdalihkan itu adalah syariat. Sementara dia tidaklah dari syariat, dia adalah haram, dia adalah pelacuran, perzinahan, ya, yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, ya, karena waktu yang membatasi kita.
Mudah-mudahan besok kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.